나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 아라하도 모든 번뇌를 완전히 여의시오 온갖 공양과 예경을 받으시만 하며 사마 삼부다사 사성제 진리를 비롯한 모든 법을 올바르게 스스로 깨달으신 다사 바가와도 그 존귀하신 부처님께 너무 절합니다. 아나타 라카나 수단 에간 사마야 바가와 바라나시야 위하라디 이세 바다네 미가다예 다다라 고바가와 반자와기예 베쿠 아만데시 베카워디 바단데 디 베쿠 바가와도 파자소송 바가와 에다다워자 루바 베카웨 아나다 루반자 히단 베카웨 아다 아바웨사 나이다 루바 아바다야 사와디야 라베타자 루베 에와메 루바 호두 에와메 루바 마호시디 야사마자 코 베가웨 루바 아나다 타자마 루바 아바다 야사와다디 나자 라베디 루베 에와메 루바 호디 에와메 루바 마호시디 웨라나 아나다 웨라나자 히단 베가웨 아다 아바웨사 나이단 웨라나 아바다야 사와디야 라베타자 웨라나야 에와메 웨다나 호두 에와메 웨다나 마호시디 야사마자 코 베가웨 웨다나 아나다 다사마 웨다나 아바다야 사와다디 나자 라바디 웨다나야 에와메 웨다나 호두 에와메 웨다나 마호시디 사냐 아나다 사냐자 히단 베가웨 아다 아바웨사 나이단 사냐 아바다야 사와디야 라베타자 사냐야 에와메 사냐 호두 에와메 사냐 마호시디 야자마자 코 베가웨 사냐 아나다 타자마 사냐 아바다야 사와다디 나자 라바디 사냐야 에와메 사냐 호두 에와메 사냐 마호시디 상가라 아나다 상가라자 히단 베가웨 아다 아바웨 상수 나이단 상가라 아바다야 사와디요 나베타자 상가리수 에와메 상가라 콘두 에와메 상가라 마히송디 야자마자 코 베가웨 상가라 아나다
Tasama Sangara Avadaya Sawadandi Naja Labadi Sankare Su Ewame Sankara Hundu Ewame Sankara Mahi Sundi Vinyana Anada Vinyana Jahidam Begawe Ada Abawisa Naida Vinyana Abadaya Sawadaya Labeta Ja Vinyani Ewame Vinyana Hodu Ewame Vinyana Mahosidi Yazamaja Ko Begawe Vinyana Anada Tasama Vinyana Avadaya Sawadadi Naja Labadi Vinyani Ewame Vinyana Hodu Ewame Vinyana Mahosidi Tange Manyata Bikawe Rubani Jawa Anijawadi Anijambande Yambana Nija Dukhan Wadan Sukhan Wadi Dukhan Bande Yambana Nija Dukhan Viparina Madama Kalanudan Samanu Basido Eda Mama Esoha Masami Esomi Adadi No hidam bandi Vedana nija wa anija wadi Anija bandi Yambana nija Dukhan wadan sukhan wadi Dukhan bandi Yambana nija Dukhan viparina madama Kalanuda Samanu Basido Eda Mama Esoha Masami Esomi Adadi No Hidam Bandi Sanya Nijawa Anijawadi Anijam Bandi Yamana Nija Dukhan Dan Sukhan Wadi Dukhan Bandi Yambana Nija Dukhan Viparina Madama Kalanuda Samanu Basido Eda Mama Esoha Masami Esomi Adadi No Hidam Bandi Sangara Nijawa Anijawadi Anijam Bandi Yambana Nija Dukhan wa Sukhan Wadi Dukhan Bandi Yambana Nija Dukhan Viparina Madama Kalanuda Samanu Basido Eda Mama Esoha Masami Esomi Adadi No Hidam Bandi Vinyana Nijawa Anijawadi Anijam Bandi Yambana Nija Dukhan wadan sukhan wadi Dukhan Bandi Yambana Nija Dukhan Viparina Madama Kalanuda Samanu Basido Eda Mama Esoha Masami Esomi Adadi No Hidam Bandi Tasama Tiha Bekawe Yanginji Ruba Adida Nagada Pajubana Ajadawa Baidawa Olarigawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yanduri Sandikiwa Sabaruba Neda Mama Nesoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yata Buddha
Sama Panyaya Dathabam Ya Gaji Vedana Adida Nagada Pajupana Ajadawa Vedawa Olarikawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yaduri Sandikewa Sabha Vedana Nida Mama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Medan Yatha Buddha Sama Panyaya Dathabam Yagaji Sanya Adida Nagada Pajupana Ajadawa Bedawa Olarikawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yaduri Sandikiwa Sabha Sanya Nidamama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Medan Yatha Buddha Sama Panyaya Dathabam Yekeji Sanghara Adida Nagada Pajupana Ajadawa Bedawa Olarikawa Sukumawa Hinawa Banidawa Ye Dure Sandikewa Sabe Sankhara Nidamama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yatha Buddha Sama Panyaya Dathabam Yangenji Vinyana Adida Nagada Pajopana Ajadawa Bedawa Olarikawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yanduri Sandikewa Sabha Vinyana Nidamama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yatha Buddha Sama Panyaya Dathabam Ewa Bazam Bhikkhave Sudawa Ariya Sawako Rupa Samimbi Nibbindati Vedana Yabi Nibbindati Sanya Yabi Nibbindati Sanghare Subhi Nibbindati Vinyana Samimbi Nibbindati Nibbinda Virajati Viraga Vimojati Vimoda Sami Vimoda Midi Nyana Hodi Hina Jadi Usidam Brahmajariyam Kadangaraniya Nabara Idadayadi Pajanadi Idamawaja Bhagawa Adamana Banja Vagiya Bhikkhu Bhagavado Basidam Adi Abhinandundi Ima Samin Japana Vyakarana Samin Panyamani Panja Vagiyana Bhikkhuna Anubadaya Asavehi Chedani Vimojin Sudi Anatta Lakhana Sukta Nitita Sadhu 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 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 지난 강의에 우리 까마사카다 사마데티 업의 주인 까마사카다 업이 내꺼 우리가 내꺼로 갖고 있는 것들이 다 사실은 내 것이 아니고 진짜 내 것은 업이다.
그 바른 견해가 부처님 가르침에 기본이다 그렇게 이야기했어요. 그리고 업에 대한 쭈라가마 위반가 성다이라는 수바이라는 젊은 이의 질문을 부처님께서 7가지 짝으로 14가지 아주 업에 대한 아주 기본 이해, 아주 단순한 이야기, 질문에 따라 완벽한 이야기는 아니고 질문에 따라 아주 간단한 이야기를 했고, 그 다음에 그것만 가지고는 업에 대한 제대로 이해하지 못할 거라. 위소리메가에로 나오는 이야기, 아비드마에 설명하고 있는 4가지 묶음으로 4묶음 4416 업의 법칙 까마니야마로 설명하고 있습니다. 까마니야마 우리 공부하는 중이에요. 업이라는 것이 뭔가가 되게끔 해주는 업이 있다. 우리가 이번 생에 인간을 태어나서 그거로 내가 했던 수많은 선업 중에 하나가 주는 거예요. 이번 생에 지금까지 내가 살아있어. 그거로 내가 했던 수많은 선업들이 나를 우빠탐바까 나를 지탱해주고 있는 거예요. 그리고 내가 겪고 있는 나쁜 이들이 있을 거예요. 그거는 내가 했던 무선업들이 우빠빌라가 나를 따라 괴롭히고 있는 거예요. 법구경이라는 유명한 부처님의 가르침이 있죠. 그 서양의 부처님 가르침이 포교가 처음으로 시작하는 거 그 법구경이에요. 그 법구경을 보고 서양 사람들이 부처님 가르침에 반해서 다 기독교밖에 몰랐던 그 세상이 불교이라는 건 눈뜨기 시작하는 거지. 대부분은 법구경을 시작했어요. 그 법구경의 첫 번째 단락, 두 번째 단락이 어떻게 되어 있어요? 만노뽀방가마다마 만노세타 만노메야 만나사제 바독테나 바세티와 가로디와 따도난 독카 만웨디 작간와 와하도 바당. 발리가 이해를 못하는데 왜 많이 이야기합니까? 이렇게 이야기할 수도 있어요. 처음에는 그래요. 제법문 뜨는 사람이 다 발리가 처음에는 어려워하죠. 그런데 꾸준히 듣다 보면 다음에는 많이 알아요. 이 법문에서 한 단어, 첫 법문에서 한 단어 건져다 다음에는 많이 취석해서 다음에는 빨리 학자가 될 수 있어요. 그래서 몰라도 들어봐요. 왜? 부처님의 목소리니까. 부처님의 목소리를 생각해서 들어봐요. 만노법인가마다마 만노시타 만노메야 만나사 제 바독테나 바사티와 가로티와 이 업에 대한 아주 좋은 이야기. 마음이 제일이다 이런 뜻이. 만노 뽀반가마. 뽀반가마에는 뽀반은 앞에 가마는 칸다. 그래서 마음이 앞선다. 뭐를 하든 마음이 중요하다고 말하는 거예요. 우리가 행동하기도 하고 말하기도 하는데 그 모든 말과 행동에 앞서서 마음이 있었어요. 그 마음이라는 것이 그 마음을 끌고 가고는 의도가 제일이 마음과 같이 있는 의도, 그 마음이 끌고 갈 때 거기서 의도가 있어요. 그걸 우리가 마음으로 지은 업으로 말하는 거예요. 마음으로 지은 업. 만노법인가마 만노세타 만노메야. 마음이 최고이고 모든 것이 마음으로 되는 것이다. 만노메야 이런 것이 마야가 되는 거예요. 우리가 흙으로 만들면 이거 흙으로 된다 이렇게 말하잖아요. 쇠로 만들면 쇠로 된다고 말하고 금으로 만들면 금도 된다.
머노메야로 말하면 마음으로 된다. 우리가 인간으로 되는 거로 마음으로 되는 거예요. 동물이 되는 거로 마음으로 되는 거예요. 그래서 머노법인가 마음이 앞서간다. 머노시타 머노메야 마음이 우선이고 마음이 최우선이고 마음이 제일 중요하고 다 마음으로 되는 이들이다. 만나사지 버도테나 버도테나 만가지노 만나사 마음으로 바사티와 말하거나 그로티와 행하거나 머노법인가마 ධම්마 머노시타 머노메야 만나사지 버도테나 바사티와 그로티와 따도는 독하 만뇌디 그 사람한테 따도는 그 사람에게 그 사람을 독한 고통이 안뇌디 따라간다. 고통이 따라간다. 잠깐와 와하도보다는 우리는 게 예를 주실 때 와하도 마차를 끌고 가는 소와 말의 뒤에 바퀴가 따르듯이 짝가가 바퀴, 윤, 바퀴를 짝가로 말해요. 짝가와 와하도보다, 와하도가 마차, 마차를 누가 끌어가요? 소가 끌어가면 말이 끌어가거나, 끌어가면 뒤에서 바퀴가 계속 따라가고 있죠. 떼낼 수가 없어요. 그런 것처럼 우리가 나쁜 마음으로 말을 했다? 나쁜 마음으로 행동을 했다? 그 했던 것이 업이 되는 거예요. 그 했던 것이 나쁜 마음으로 말하고 행했으면은 그 사람한테 순례의 말과 소의 바퀴가 따라가는 듯이 고통이 따라간다. 그래서 한국에는 이제 보기 힘든 거잖아요. 마차가 그 어디 민속촌에 가보면 있을려나 모르겠지만 우리나라는 지금 마을에 가면 있어요. 그 마을에 가면은 이 소들이 말들이 이렇게 보면은 이 뒤에 다리 두 다리에 허벅지나 이 무릎 뒤에 이런 부분들이 다 이 욕창이 있어요. 이 바퀴하고 부딪히면서 이 피부가 까여서 이렇게 계속 피가 나고 그 파리 같은 거, 먹이 같은 거 막 벌레들이 쫓아다녀요. 얼마나 고통스럽겠어요. 그러니까 마차를 끌고 가 있으면 꼼짝 못 하잖아요. 목에 묶어 있고. 응? 그러면 잘못하면 움직이다가 막 뒤에 바퀴가 밟힙니다. 응? 바퀴하고 비벼서 아파요. 응? 그러면 우리도 마찬가지예요. 연애에 가면서 계속 이런이 저런이 부딪힐 때 항상 그 마차를 끌고 가고 있는 소와 말을 항상 생각해요. 이제 뒤에 바퀴가 따라왔네. 바퀴 떼낼 수 없는 내가 했던 무선업의 과보들이 따라오고 있다로 그렇게 말하고 싶습니다. 그래서 까마사카다 사마데티 불자로 내가 스스로 알 수 있는 것이 내가 그렇게 선업과 무선업의 과보를 믿는다면 그 불자예요. 불자의 자격이 크고. 그래서 좋은 일, 안 좋은 일이라는 것이 선업, 무선업이라는 원인이 있다로 믿어야 돼. 그 선업, 무선업을 뭐로 지냐? 우리가 몸으로 지고, 입으로 지고, 마음으로 진다고 하지만, 마음이 핵심이에요. 우리가 몸과 말을 마음과 달리 보여줄 수 있어요. 마음속에 화나고 있는데, 표정을 자비로운 척 할 수 있어요. 마음속에 죽이고 싶은 화가 나고 있는데, 되게 좋아하는 척 하면서 행동할 수 있어요. 그렇지만,
거짓할 수 없는 것이 마음이에요. 내가 아무리 거짓으로 행동으로 해도 말을 해도 업은 그 행동만 보는 거 아니고 말만 듣는 거 아니고 마음을 봅니다. 마음 따라 업이 돼요. 그래서 머노법인가마담마 머노세타마노 마야 마나사지 바둑테나 바자디 와 가로디 와 따도난 독ха 만뇌디 잠깐 와 와하도 배단 부처님께서 법구경에서 첫 개성의 크고 두 번째는 선업의 이야기. 이거는 무선업의 이야기죠. 마나사지 바둑테나 바둑테나 만까지는 마나사 마음으로 바사티와 말하거나 그렇디와 행동을 하거나 그 사람한테 술래바퀴가 마차를 소와 말을 따라갔듯이 고통이 따른다. 이번 생애를 따를 수 있고 죽어서 다음 생에 따라갈 수도 있어요. 우리 16가지 공부할 때 있었지요. 바로 이번 생에 주는 업, 이번 생에서 돌아가시면 두 번째 생에 주는 업, 바로 이번 생에 뭐 줬다? 두 번째 생에 뭐 줬다? 그런 업들이도 세 번째부터 윤회의 끝까지 따라갈 수도 있어요. 그리고 법국경의 두 번째 개성이 시작은 똑같아요. 만어뽀반가마다마 마음이 앞선다. 모든 것을 마음이 앞선다. 모든 법을 마음이 앞선다. 만어뽀반가마다마 만어세타 만어매야 마음이 최선이고 마음이 최우선이고 마음이 최고이고 마음으로 되는 거다. 모든 법이 마음으로 되는 거다. 그리고 마나사제 빠사네나 맑은 마음으로 맑은 마음이라는 건 착한 마음을 말하는 거예요. 좋은 마음을 말하는 거예요. 마나사제 빠사네나 바사디와 가로디와 빠사나 마음으로 지금처럼 우리가 빠사나 마음으로 부처님의 가르침을 고무하고 있어요. 마나사제 빠사네나 바사디와 가로디와 바사디와 말하거나 그렇디와 행동하거나 따도나 수카 만뇌디 따도나 따도쿠난 쿠에게 그 착한 마음으로 말하고 행동하는 그 사람의 따라 그 사람에게 수칸 행복이 뇌디 따라간다. 행복의 선업의 과보 행복 예를 붙이는 게서 차야와 아누바이니 차야와 아누바이니 차야는 그림자 아누바이니 그림자가 따르듯이 그림자는 우리가 어디 가나 항상 따라가요. 그림자가 우리의 그림자가 내가 동주에 가루 정도 따라가겠지. 내가 누워있으면 옆에 누워있겠지. 이런 거죠. 그림자는 나와 함께 있어요. 내가 했던 선업의 과부 행복이 나의 그림자처럼 윤회에 내가 갈 때마다 내가 인간으로 태어나면 따라가고 천신으로 태어나면 따라가고 행복이 다른다. 이는 견전에 부처님께서 선과 무선에 대한 과보를 이렇게 설명하는 거예요. 그래서 예를 주실 때 얼마나 예리하십니까, 부처님께서. 무선업의 과보 이야기할 때는 어떻게 말해요? 얼마나 고통스러워. 술래바퀴. 술래바퀴가 소와 말에 따라 계속 따라 괴롭히고 있는 거예요. 소와 말이 마차를 끌어갈 때 얼마나 힘들어요. 사실은 자기 몸도 사실은 끌어가는 거 쉽지 않은데 이 마차를 또 마차 안에 사람이 탈 수 있고 침을 실을 수 있고 얼마나 무거워. 그 무거운 침을 끌고 가고 있는데 또 바퀴가 괴롭혀. 바퀴 때문에 다쳐면 또 모기들이 파리들이 따라 괴롭혀. 무선업은 그런 거예요.
그래서 부처님이 예를 주실 때 얼마나 대단한 예를 주는지. 부선업과 부선업의 과부. 마차를 끌고 가는 소와 말, 그 따르는 술래바퀴. 또 선업의 예를 줄 때는 어떻게 줘요? 그림자. 여러분들이 지금까지 10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대 살아와서 아이고 그림자 무겁다 생각 한 번은 안 해봤잖아. 아, 그림자가 내를 따르고 있어 너무 괴로워 이런 거 있어요? 한 번 없잖아. 그래서 예를 지을 때 대단한 거예요. 선업에 예시를 붙이는 게서 그림자로 주는 거예요. 우리한테 하나로 부담을 안 주면서 항상 나를 따르고 있어. 내가 했던 선업의 과보는 절대 나를 부담 주지 않을 거. 항상 내한테 항상 그림자처럼 편안하게 나를 떠나지 않고 나를 따르고 있을 거예요. 우리가 부선업을 피해야 하는 이유, 선업을 해야 하는 이유를 그렇게 아주 손쉽게 붙이는 게서 두 가지로 이야기하고 있는 거예요. 그래서 우리 업과 과보를 알고 믿는 것이 까마사카다 사마디티. 사마디티 중에 아주 기본. 그 까마사카다 사마디티가 잘 돼야 우리가 위파사나 사마타 사마디티, 위파사나 사마디티, 마가팔라 사마디티는 도와과 깨달음 그런 것이 가능해지는 겁니다. 그래서 지난주에 공부했던 우리 16가지를 다시 볼까요? 네 번째 묶음을 이야기 못했던 것 같아요. 첫 번째 묶음은 되게끔 한다, 도와준다, 괴롭힌다, 그 다음에 잘라버린다. 이런 식으로 네 가지 이야기했죠. 두 번째는 거룩가마, 아사나, 아제이나, 호시가마 이런 이야기를 했죠. 거룩가마는 아주 큰 업이에요. 크다, 무겁다 어떤 뜻이에요? 바꿀 수 없다는 뜻이에요. 절대 바꿀 수 없고 그 업의 과보를 무조건 팔아야 돼 이런 뜻이에요. 여기 51번에 거룩함, 아사나, 아제이나, 따따따 이 두 번째 이야기를 했죠. 그리고 세 번째 이야기를 했죠. 데이터 다마 웨르니야. 데이터 다마는 바로 이런 뜻이에요. 52번에 보면은 데이터 다마. 데이터는 사실은 이렇게 눈으로 보이는 다마가 법이잖아. 그래서 보이는 법이란 것이 직접 이렇게 체험한다. 이런 법의 과보를 다음 생 아니다. 바로 이번 생에 체험이 되는 거를 데이터다마로 말하는 거예요. 웨르니아가 느끼게 되는 거, 웨르나가 느낌이잖아요. 그 행복한 괴로움 이렇게 말하는 거예요. 여기서는 그런 거를 느끼는 거 말하는 거예요. 법의 과보를 바로 느껴야 한다. 바로 이번 생에 느끼게 된다. 바로 이번 생에 받게 된다. 이런 업이 있고. 그리고 우파바자 웨르니아. 제일 가까이 두 번째 생에 우파바자가 바로 두 번째 생을 말하는 죽어서 두 번째 생에 받는다. 아빠라는 뒤에 아빠라는 것이 알 수가 없어. 세 번째 생부터 언제 나타나는지 모르고 그 업이 자기 조건이 되는 대로 나타나서 주고 있는 거예요. 그리고 허시까마 업이 힘이 빠져서 주지 못하고 녹아버리는 업들이 종종 있어요. 원래부터 업이 너무 약하게 지었거나 아니면 너무 오래되거나 아니면 내가 그 깨달아서 그 과보들이 줄 수 없게 되거나 뭐 이런 여러 가지 이유들이 있지만 이런 면으로 이거는 빠까까라에 이것을 주는 때
그 업의 과보를 줄 때를 볼 때 네 가지가 있어. 때를 볼 때. 바로 이번 생, 두 번째 생, 세 번째 생부터 윤회 끝까지 그 다음에 아예 주지 못하고 무효, 허시까마. 그리고 네 번째까지를 이야기했지. 네 번째는 아쿠살라. 아쿠살라는 무슨 까마와자라 쿠살라. 까마와자라 쿠살라는 육계 선업으로 말해요. 까마와자라 쿠살라가 육계 선업. 육계 선업이라는 것이 여러분들이 어렵게 생각하지 말고 선정 아니면 도지해라는 깨달음 아니면 모든 선업이 육계 선업이에요. 내가 보시한다, 그거를 육계 선업. 내가 봉사한다, 그거를 육계 선업. 내가 계율을 지킨다, 그거를 육계 선업. 내가 사마타 수행한다, 그거를 육계 선업. 내가 위파사나 수행한다, 그거를 육계 선업. 다 니미다를 보인다, 그거를 육계 선업. 칼라바를 보인다, 다 육계 선업. 육계 선업이에요. 다 선업은 다 육계 선업. 육계 선업을 넘어설 수 있는 건 뭐냐? 그거는 색계, 무색계 선업이라는 선정. 내가 선정을 가졌다. 그러면은 그거는 육계 아니에요. 그거는 색계 선정이라면은 색계 선업, 무색계 선정이라면 무색계 선업. 그래서 육계 선업이 설명하면 어렵죠. 육계가 뭐고 다 복잡해. 그래서 쉽게 말하면 그거예요. 선정 아닌 선업은 다 선정 아니면 깨달음 둘 중에 하나죠. 선정, 깨달음. 깨달음은 이제 수다와 사단, 아나, 그렇게 깨달음을 말하는 거예요. 그 깨달음 도도 선업이에요. 그러면은 네 가지 도라는 선업, 깨달음, 아니면은 선정, 이 두 가지를 빼고는 나머지 선업이 된다면은 어떤 선업이건 다 육계 선업이에요. 이 네 번째 분류는 마지막 단어를 보면은 여기 마지막 단어를 보면은 빠가타나, 빠가타나, 타나는 장소입니다. 빠가는 과부. 그래서 이 과보로 어디서 태어나냐 뭐 말하는 거 어디? 그러면은 사악초에 태어나냐, 인간과 청신의 세상에 태어나냐, 아니면은 범천의 세상에 태어나냐, 그 태어날 곳 과보로서 태어날 곳 빠가가 과보예요. 하나가 곳이에요. 곳 장소 초소격 초소. 그래서 어디서 과보가 어디서 주느냐가 네 번째예요. 이 세 번째는 뭐예요? 빠가깔라. 그는 언제 주느냐. 빠가깔라, 깔라가 때입니다. 때입니다. 언제 주느냐. 두 번째는 빠가다나 프리야이나. 두 번째 림북kum은 빠가다나. 주는 순서로 말하는 프리야야가 탄인, 요탄, 마인탄 이렇게 말한 것처럼 너 차례, 내 차례 이렇게 말한 것처럼 그 어부 주는 차례가 있어. 그 순서가 프리야야. 빠가 다나, 빠가가 과보, 다나가 주는 거죠. 모시 이런 거 다나. 빠가 다나는 여기는 모시 뜻이 아니고 과보를 주는 순서. 그리고 첫 번째 묶음은 어떻게 되어 있어요? 깨자로 되어 있어요. 그거는 업이 하는 일. 업이 과보를 줄 때 어떤 일을 하느냐. 어떤 업무를 보느냐. 그거는 깨자와 세나로 말해요. 깨자. 그래서 레목금을 이 단어들을 기억해야 돼. 깨자로 말하면은 과보를 줄 때 어떤 일을 하냐. 되게끔 일을 하냐. 아니면은 되게끔은 못 해주고 버텨지는 도와주는 업을 하느냐. 아니면은 방해하는 업을 하느냐. 아니면 완전히 파괴하는 업을 하느냐. 이런 식으로 업이 보는 업무. 그 깨자가 업무예요. 업무를 따라서 네 가지. 두 번째가 빠가다나 프리야이나는 업의 과보를 주는 순서를 네 가지. 순서를 보면서 네 가지를 나누는 거. 세 번째 묶음은 뭐예요? 업이 과보를 주는 때를 보면서 레목금을 이야기하는 거고. 마지막은 업을 주는 곳,
이 업이 과보를 어디로 주느냐. 이 네 가지를 가지고 여러분들이 생각하면은 사견들이 많이 줄어들고 의심들이 많이 줄어들 거예요. 예를 들면은 이 전생을 보는 사람들이 있어요. 태어나는데 정생을 기억하고 있어요. 그래서 이 자다카, 나라다 자다카이라고 있어요. 마하나라다 자다카. 나라다라는 것이 그 보사의 그때 이름이 나라다. 나라다 자다카에 어떤 이야기가 나오냐면은 전생을 기억하고 있는 두 사람의 이야기가 나와요. 한 사람의 이름이 빨라다, 한 사람은 비제가. 빨라다는 장관이 장관. 비제가는 노예. 빨라다가 무슨 이야기를 하냐면은 자기는 정생을 기억하는데 엄청 살생을 많이 하는 사람이래요. 많이 죽였어. 이것저것 많이 죽었어. 그 전생에 자기가 그렇게 무선을 많이 했었는데, 바나디바다를 많이 했었는데, 사세는 많이 했는데, 이번 생에 이 아주 출신이 높은 지방에 태어나서, 자기 대대가 이 왕 밑에 총사령관 이런 지방에서 태어나서 자기로 지금 장관이, 그러니까 발라다가 선업이고 무선업이고 이런 거 없다. 선업이라는 과거, 선업이라는 업으로 인해서 잘 살고 못 살고 이런 거 다 없다. 무선업 때문에 고통스럽고 뭐 이런 거 없다. 내가 무선업을 그렇게 많이 했었는데 그 생을 내가 기억하고 있는데 지금 내가 장관이다. 이렇게 이야기했어. 비제가이라는 노예가 하는 말이 선업을 해봐자 아무 소용없어. 내가 전세는 기어나는데 나는 전생에 아주 부자였어. 진짜 정말로 내가 무시 많이 했어. 근데 이번 생에 내가 완전히 이, 그 출신이 안 좋은 부모 밑에 태어나가지고 지금 맨날 태어날 때부터 노예 맨날 고생하고 있어. 그래서 선업도 해보자. 모시를 해보자. 모시의 공덕이 없다. 이런 이야기가 나와요. 근데 여기서 보면은 52번 단락에 뭐라고 해요? 데이터라마 웨르니아 업을 지고 바로 이번 생에 나타나는 업이 있고 두 번째 생에 주는 업이 있고 세 번째 생부터 윤회의 끝까지 언제 나타날지 몰라. 조건이 되면은 나타나는 과보가 있고 그냥 무효가 된 업이 있다. 이 가르침 우리가 몰랐으면은 그 사견의 의리도 빠질 수 있죠. 그 사견의 의리로 빠질 수 있어. 해보자 소용없어. 만약에 내가 진짜 전생을 기억하고 있다면 전생에 내가 그렇게 선업을 했었는데 지금 너무 가난한 노예 집에 태어나서 전생에 내가 그렇게 무선업을 했었는데 지금 내가 장관이다. 뭐 이렇게 우리가 이 사견을 가질 수 있죠. 그런데 그 사람들이 정생을 기억한다는 것이 그렇게 한 생밖에 기억이 안 나는 거예요. 한 생밖에 기억이 안 나는 거예요. 그런데 신통지가 있는 사람은 이렇게 쭉 많이 볼 수 있는 사람들이 있어요. 100생 보고 1000생 보고 그 사람마다 달라. 부처님은 엄청 많이 보는데 부처님 빼고 그렇게 제일 많이 보는 사람은 한계가 있어요. 몇 천, 몇만 이렇게 보는데 다 볼 수 있는 거 아니에요.
근데 이 사람들은 그런 신통지도 아니에요. 어쩌다가 한두 세는 기억하고 있는 거죠. 그러니까 이 억을 자기들이 모르고 있는 거예요. 그러니까 신통지를 보니까 이 장관 되는 사람은 자기가 어떤 부처님, 까사바 부처님 시대에 이 꽃 공양 올렸던 선업이에요. 그 예전의 선업이 여기 세 번째이죠. 아빠라빠리야 웨르니야로, 아빠라빠리야 웨르니야로 이 자기가 사세만이 했던 무선업으로 지금 장관이 되고 있는 거 아니라 어떤 생에 자기가 부처님한테 꽃 공양 올렸던 선업의 과보로 지금 장관이 돼 있는 거예요. 근데 지금 본인은 그 생을 기억이 안 하는 거예요. 그 생에 선업했던 거 기억이 안 나. 그 생에 했던 선업으로 지금 차돼 있는 거를 업과 과보를 맞게 볼 수 있는 힘이 없어. 그래서 사견이 생기는 거예요. 그래서 업이라는 것이 그렇게 바로지지 않고 뛰어서도 질 수 있다라는 법칙을 이해하면은 그러면 우리가 이 나시 예복 같은 거 보면서도 이런 거 생각할 수 있어요. 바로 내가 보이는 거하고 다른 원인 때문에 또 다른 나시가 변수가 올 수 있어요. 지금 단장 비가 오는데 예보는 어저께 다른 변수, 다른 조건을 보고 비 안 오나 했더니 비가 왔어. 이런 거죠. 근데 변수가 있었던 거예요. 그런 것처럼 미제가도 마찬가지고 미제가가 지금 가난한 노예로 태어나는 것이 자기야 무시했던 선업 때문에 그렇게 되는 거 아니라 그 선업은 언제 줄지 주겠지만 자기가 어떤 생에 소 잃어버려서 소를 찾고 있어요. 소를 찾고 있는데 못 찾아서 화가 나고 배가 고프고 짜증스럽고 스트레스 받고 있는데 소가 못 찾았어요. 계속 돌아다니며 소를 찾고 그때 길에서 출가자를 만났어요. 출가자가 길을 물어봐요. 화가 나서 욕했어요. 화가 나서 그 어느 노예 그 자식이 뭐 이런 뭐 욕을 했어요. 일단 노예의 자식 같은 뜻이 있던 말을 했어요. 근데 그분이 일반 출가자가 아니라 벽지부리 어마어마한 분을 내가 잘못했던 거죠. 그래서 그 욕 때문에 자기가 지금 노예 집에 태어나는 거예요. 그래서 우리가 짜증나다고 막 욕하면 안 돼요. 길을 물어보는 사람한테 막 짜증냈다가 노예 집에 태어나. 그래서 자기가 부자였을 때 보시했던 공덕이 아예 날아가지는 않아요. 언제 주겠지요. 근데 본인은 그걸 모르고 바로 그 부자로 내가 태어나서 보시 많이 했던 생만 기억하니까 지금 노예되는 생하고 엮이는 거예요. 근데 그건 계산이 안 맞는 거예요. 그 업 때문에, 그 선업 때문에 이런 무선업, 이런 과보를 받지 않겠죠. 자기 했던 무선업을 기억 못 하는 거예요. 무선업 했던 그 인생은 기억 못 하고 자기가 기억하는 셈만 맞춰서 짝을 맞춰서 보니까 안 맞는 거예요. 그래서 까마 위빠고 아쟁띠요래. 까마 업의 과보는 아쟁띠요. 그렇게 생각할 수 없다. 신통지가 있거나 신통지도 약한 신통지가 안 되고 인생을 뛰지 않고 쭉 이렇게 볼 수 있는 거 있어야 어느 정도 계산할 수 있지 한두 생 볼 수 있다고 아무것도 못해요. 오히려 사견이 생길 수 있어. 잘못 계산해가지고. 그래서 이런 16가지 법의 법칙을 우리가 통해서 내가 선업과 무선업에 대한 의심이 생기거나 선업과 무선업의 과보에 대한 의심이 생길 때 풀릴 수 있는 거예요. 그래서 선업을 하면은 좋은 일이 생기고 무선업 하면 안 좋은 일이 생기고 그것이 원리는 맞는데 변수는 이런 거 있을 수 있다. 그렇게 이해하면은 우리 내 인생도 해석하는 것이
선명해지고 남의 인생으로 내가 보이기 시작할 거예요. 이거 무조건 천천히 생각해 보세요. 쉬운 거는 아닙니다. 이거 풀려서 말하면 엄청 많아요. 풀려서 말하면 1년 내내 해를 것이 없을 거예요. 이거 갖고 지금처럼 얘들이 하나하나 이야기하고 있으면 끝없이 이야기해요. 제가 이거는 불교의 핵심을 소개하는 거. 그래서 간단한 핵심, 이 까마사카라 사마데티에 대한 아주 간단하게 이야기해주고 싶은데, 질라카마 위뱅가 소타처럼 그 7가지 사생하기 때문에 사학철로 갈 수도 있고 인간을 태어나 빨리 죽을 수 있다. 이런 정도 단순한 거 이야기하다가 의심이 많아질까 봐 이런 업의 법칙을 완벽하게 이해해야 업을 이해할 수 있다. 이 정도로 우리가 업의 이야기를 할 거예요. 이거를 깊이 가는 거는 다음에 우리가 다음 단계를 공부할 때 해야 돼. 까마사카다 사마디티가 얼마나 중요하는지 첫째, 그것이 여러분들이 마음속에 새겨둬야 돼. 불교 공부하는 사람은 업에 대한 바른 견해가 되게 중요하다 알아야 되고, 그리고 이 행동할 때, 말할 때 생각조차도 업이 된다. 그거를 생각하면서 아까 말했던 머노보빙가마다마 머노세타 머노메야 머나사제 바도테나 바사티와 그로디와 તદોનં દુઃખમન્વિતિ 잠깐 와와하도 베단 만가지는 마음으로 말하고 행동하면은 그 사람한테 고통이 술래바퀴가 소와 마차를 따르듯이 따른다. 그래서 함부로 말하면 안 되고 행동하면 안 되구나 이라는 것이 우리가 불자로서 항상 조심해야 하는 거. मनोपविंगमनम मनोसेथा मनोमया मनसाचे पसानिना भासतिवा करोतिवा ततोन सुखमन्वेति 차야와 아누바이니 선업을 하기 귀찮을 때마다 좋은 일을 하기 게으를 때마다 그 개성을 생각해요. 아, 선업 맑은 마음으로 말하고 행동하면 그 사람한테 그림자가 항상 따르는 듯이 행복이 따른다. 우리가 고통을 피하고 싶으면 행복하고 싶으면 나의 생각과 말과 행동을 항상 조심해야 돼라는 것이 우리는 가르침의 기본이죠. 생각, 말과 행동을 항상 조심해야 돼. 조심하지 않으면 그것이 내한테 고통을 가져올 수 있다. 잘하면은 행복이 따른다. 이것이 법의 법칙. 그리고 여기서도 조금 설명해 주고 싶어요. 52번에 데타라마 웨르니야 우파바자 웨르나 아파라피야 웨르나 어시카마. 어시카마 네 번째는 별로 중요하지 않지요? 무효이니까. 무효되는 거는 말할 필요 없지. 데타라마 웨르니야 바로 이번 생에 내가 업의 과보를 받고 싶다. 뭐든지 아주 최상급으로 해야 돼. 그 의지예요. 우리가 모든 거를 선의곡한다. 내가 최선을 다한다. 그렇게 하면은 우리 선업을 지을 때 그 마음의 힘들이 이렇게 쉽게 말하면 7번 정도 반복한다고 이해해야 돼. 그 첫 번째 마음의 힘이 바로 이번 생에 나타나는 거예요. 그래서 모든 일을 예를 들면 지금 제가 강의할 때도 아주 열심히 해야 돼. 그래야 지금 내가 강의하고 있는 선업이 그 한 마음 한 마음을 우리가 알 때 마음에 이렇게 패턴이 있어요.
우리가 한 마음으로 아는 것이 사실은 이런 패턴들이 몇 바퀴 돌고 있는 거예요. 그 패턴 안에 지금 강의하는 선업, 여러분이 지금 공부하는 선업, 그 마음의 속에 일곱 번 이렇게 일어나는 거예요, 선업이. 그 첫 번째가 바로 이번 생에 주는 거예요. 첫 번째가 바로 이번 생. 그래서 우리가 대충 하면은 마음에 힘이 없잖아. 그 이번 생에 저도 티가 안 나죠. 근데 선업을 하든 무선업이 하든 바로 이번 생에 티가 나는 사람들은 열심히 해서 그래. 최선을 다하고 자기의 모든 것을 쏟아 부은 거예요. 그러면은 무선업도 강하기 때문에 바로 이번 생에 나쁜 일을 겪을 수 있고, 선업도 강하기 때문에 바로 이번 생에 좋은 일이 나타날 수 있어요. 그래서 뭐를 하든 무선업은 열심히 안 하는 거 좋죠. 왜? 바로 이번 생에 나타나면 안 좋잖아요. 그러니까 무선업은 힘 빠지는 힘으로 하는 거 제일 좋은 거. 안 하면 제일 좋고, 하더라도 힘없이 하는 것이 과보르작해지는. 선업할 때는 엄청 열심히 해야 돼. 실심도 최상급, 노력도 최상급. 지금은 여러분이 듣고 있을 때 실심을 최상급으로 들어. 노력을 최상급으로 들어. 집중을 최상급으로 집중해. 스티를 최상급으로 스티를 해. 지혜를 최상급으로 써. 그러면 바로 이번 생에 나타난다. 그 내가 쓰는 힘의 그 첫 번째 힘들이 사라지기 전에 바로 이번 생에 과보를 줄 수 있는 힘들입니다. 그래서 내가 했던 선업을 바로 이번 생애로 내가 분명히 받고 싶다면 뭐든지 아주 간략히 해야 돼. 선업을 아주 간절히 해야 돼. 그러면은 그 첫 번째 마음의 힘이 이번 생에 나타나는 거예요. 그리고 이 일곱 번째 중에 마지막이 두 번째 생에 나타나는 거래. 마지막이. 그 중간에 다섯 가지는 세 번째 생부터 윤회 끝까지 따라가는 거예요. 그 원리가 뭐냐면 우리가 마음을 한 번 힘쓸 때마다, 뭐를 할 때마다 우리가 알든 말든 마음에 힘이 써요. 힘을 씁니다. 우리가 모르고 있는 거지. 그 수행하면 알아요. 그 마음의 힘을. 마음이 행한다 이런 것이. 진짜 집중돼 있을 때 내가 딱 그렇게 마음에 이 힘을 느껴질 때는 진짜 몸이 이렇게 확 날아가는 정도로 세요. 이 마음이. 지금 우리가 몰라서 그렇죠. 이 마음이 되게 집중되어 있는 상태면 그 마음 하나 움직임이 우리 몸에도 이렇게 확 이렇게 밀려오는 듯이 와요. 그래서 이 몸이 움직이는 거예요. 그래서 이 마음의 힘이 어마어마합니다. 뭐 하나 할 때마다 우리는 모르는데 마음의 힘이 확 하고 있어요. 이렇게 사람이 이렇게 밀었듯이 이렇게 마음의 힘으로 밀어서 하는. 제가 지금 한마디 하고 있을 때도 그런 힘들이, 마음의 힘들이 있어요. 뭐를 하든 생각해도 그런 힘들이 있어요. 뭐 화나면 생각하고 있다가 엄청 확실하게 느껴지죠. 이런 것처럼 이 의도의 힘이 있어요. 그래서 그 힘들이 이렇게 차가 이렇게 출발할 때 100km로 출발하는 힘이 어디 있어? 출발할 때 0에서 10 이렇게 올라가는 거예요. 그러면 저는 출발하는 힘이 세지 않아요. 그 다음에 차차차 세지요. 그 다음에 멈출 때 어떻게 돼? 멈출 때 또 힘 빠지죠. 그래서 이 마음의 힘을 쓸 때 시작과 끝이 힘이 약하다로 말하는 거예요. 마음의 힘을 쓸 때 시작과 끝이 약하고 중간이 차차차 세지는 거예요. 그래서 시작은 이번 생에 주고 말았어요. 마지막 끝은 두 번째 생에 주고 주지 못하고 말하는 거예요. 힘이 빠지는 거예요. 그러니까 중간에 힘들이는 세기 때문에 세 번째 생에도 줄 수 있고 네 번째 생에도 줄 수 있고
차가 막 속도 내서 30km, 40km, 80km, 100km 이렇게 속도가 이렇게 올라가는 같이 우리의 마음도 그래요. 1번 마음, 2번 마음, 3번 마음, 4번 마음 이렇게 해서 5번 마음 다음에 꺾이고 6, 7 이렇게 꺾이는 거예요. 그러면은 시작 출발점과 이 멈추는 1번과 7번이 힘이 약하고 2번부터 3, 4, 5가 3, 4, 5, 6이 힘이 가지는 거예요. 그래서 그 원리를 알면은 이 수행하는 사람이 다음에 이렇게 집중이 잘 돼 있을 때 이 마음의 힘을 알아요. 그러면은 이해가 가요. 아, 내가 선업을 하든 무선업을 하든 이렇게 하고 있는 거구나. 이 마음이 말하고 행동하고는 엄청 폭발적인. 우리가 지금 보면 아무렇지 않은 카드를 말하고 편하게 뭐 이야기하고 뭐 그러고 있는데 이 말과 행동이 나타난다 이런 것이 아마 이 확대해서 말하자면은 핵폭탄 정도 급이에요. 마음에서 핵폭탄 정도 급을 해야 우리가 말과 행동이 일어나는 거예요. 그 정도로 마음에 힘을 쓰게 됩니다. 그걸 우리가 수행하면서 엄청 집중되어 있을 때 마음이 모르할 때 우리가 느껴져요. 폭발적으로 이렇게 마음이 가는 거예요. 그래서 그것이 업이 된다고 말하는 거예요. 그래서 이번 생에 성공해야 되다 싶으면은 엄청 간절히 해야 돼. 그 간절히 해야 출발점부터 어느 정도 세게 나갈 수 있는 거예요. 그 세게 나가는 힘이 이번 생에 나타나니까 내가 간절히 바라면서 아주 간절한 노력으로, 간절한 스티로, 아주 간절한 신심으로, 간절한 지혜로, 간절한 집중으로 했던 이들이 이번 생에 이루어지는 거예요. 그리고 이거는 나의 힘이고 대상의 힘도 있어요. 예를 들면은 부처님과 벽지불, 아라한이라는 것이 이 세상에 제일 깨끗한 사람들이고 이제 이 세상에 제일 천정하신 분들이잖아요. 번뇌가 하나도 없으시는 분들이. 그런 분들이도 더 천정한 상태에 있어요. 어떤 상태이냐면은 선정 중에 니로다 사마파티라고 있어요. 니로다 사마파티. 한국말로 멸진정인가? 멸진전이 있어요. 그러니까 그 선정에 들어가면은 제일 깨끗한 거예요. 왜 그러냐 하니까 멸진정 아니면은 그러면은 아란과 부처님이 선정을 안 드실 때는 아란과 부처님의 마음 속에는 우리처럼 욕의 마음만 있는 거예요. 욕의. 보고 듣고 냄새 맡고 욕계인데 우리는 선어 부선어 욕계. 아란과 부처님은 작경. 그냥 끼리하는 것이 선어 아니 부선어 아닌 그냥 하는 것뿐이라는 마음이 일어나요. 보면 보는 것뿐이에요. 선한 마음으로 보지를 않고 무선한 마음으로 보지를 않아요. 보는 것뿐이에요. 아주 기계적으로 보여요. 그런 마음들이만 있는 거예요. 근데 그게 다 욕의 마음이에요. 그리고 보고 듣고 냄새 맡고 그렇기 때문에 아라는과 부처님은 번뇌를 더럽지 않지만 그냥 기분 마음 상태예요. 그 상태에서 사마타 선정을 든다 아니면은 위파사나 선정을 말할 수 있는 무상고 무아를 받다가 아라한의 과선정을 들어가요. 그래도 마음으로 남아있고 물질은 그대로 남아있어요. 아란과 부처님이 과선정을 두고 있다 해도 몸이 그대로 있고 다른 마음이 없지만 과마음이 있어요. 과마음. 과마음으로 해탈을 보고 있는 거예요. 그래 멸진정은 그 마음조차 없어지는 거예요. 멸진정의 것이 마음도 없어지고 물질도 일부가 없어졌어요. 업세 물질만 남아있고 마음새 물질은 없어지는 거예요. 유생이나 음식생은 남아있겠죠. 이제 마음생이 없어요. 왜 마음이 중당이 되기 때문에. 그래서 절반 니바나예요. 니바나가 절반이에요.
완전히 무효열반에 가까워요. 과선정은 마음이 그냥 과마음이 있어요. 멸진정은 그 마음조차 없어졌어요. 그 차이예요. 그래서 무지정신이 없는 것이 번뇌 없는 깨끗함과 무지정신 없음의 bun죽함이 끝나는 거죠. 그래서 그 멸진정에서 일어나는 순간 모시를 할 수 있으면 그 모시가 바로 이번 생에 나타난대요. 그 공덕이. 그래서 그런 공덕들이는 데이터 담아오고 있는 이하로 말하는 바로 과보를 받을 수 있는 데이터 담아오고 있는 이하. 그러니까 무선업도 그런 거 있을 수 있어요. 엄청 나쁜 무선업을 갖다 보면은 바로 나타나는 거 있어요. 예를 들면은 서리아이라는 부잣집 아들이 이 스님들이 중에 제일 잘생기는 스님이 있어요. 부처님 당시에 까짜야나이라는 스님이. 그래서 부처님 빼고 제일 잘생겼대요. 그 스님을 보는데 이 강가에서 모욕하고 있는 거예요. 다 강가에서 모욕하고 있는데 소리야이라는 그 부잣집 아들도 친구들이랑 같이 모욕하고 있는데 그 스님도 모욕하는 거예요. 그 스님을 보면서 그 스님이 너무 잘생기고 예쁘는데 그 스님이 여자이면서 내 부인이 되면 좋겠다 이런 욕심이 생기는 거예요. 그 때문에 바로 그 물속에 샤워하는 중에 그 사람이 여자가 되어버렸어요. 원래 남자였었는데 그냥 물속에 가만히 있는데 여자가 되어버렸어요. 그래서 너무 부끄러워서 친구들이랑 만나지 못하고 물속에서 이렇게 숨어서 동만치는 거예요. 그 친구들은 물에 빠져 죽었는 줄 알고 딴 도시에 가서 다른 남자하고 결혼해서 애가 났어요. 그래서 그 서대야라는 그런 거로 데이터담하고 이러니까 무선업에 데이터담하고 이러니까 너무 무선업이 악하고 그리고 자기가 잘못했던 분이 아란이에요. 그러면 죄가 더 커져요. 그래서 그 산대에 따라서 업이 커지기도 하고 탈할 수 있어요. 그냥 살생하는 거하고 그냥 사람을 죽이는 거하고 어머니를 죽이는 거 달라요. 그 산대 때문에 업은 똑같은 살생인데 다른 사람을 죽이는 거하고 나의 친어머니 아버지를 죽이는 거하고 완전 달라요. 그러니까 데이터담하고 이런 이하로 제가 말하는 거는 내가 지는 거는 내가 간절히 하면은 내가 간절함 때문에 이번 생에 나타날 수 있는 업이 생기는 거 말하는 거예요. 그리고 나의 간절함뿐만 아니라 산대, 내가 업 지는 산대에 따라서도 바로 이번 생에 나타날 수 있는 업들이 있다고 말하는 거예요. 그래서 이 부분을 이해하면 우리가 선업할 때 어떤 자세로 하는 것이 내한테 얼마나 유리하는지 우리가 알 수 있죠. 우리가 데이터담하고 이러니 바로 이번 생에 과보를 받을 수 있다. 간절히 하면. 세속적으로 그랬잖아요. 아주 간절한 사람들은 자기 분야에는 아주 이 월클래스 되는 거죠. 그냥 예수인들이도 월클래스 되고 운동선수들이도 월클래스 되고 그래서 그 최고급 상태로 최고의 상태로 가는 사람들은 다 아주 간절한 사람들이 그런 것처럼 업도 마찬가지예요. 우리가 선업을 할 때 그렇게 아주 나의 최상급의 지혜, 최상급의 신심, 최상급의 노력, 최상급의 집중 이런 걸로 투자하면은 바로 이번 생에 나타날 수 있죠. 그래서 이런 업을 고무하면서 우리의 삶에 대한 우리가 적용할 수 있는 거로 많이 있죠. 그리고 아까 비자가이라는 노예와 팔라타이라는 장관처럼 이 우파파자, 아프라프리아 이런 거를 모르기 때문에 사견이 생기는 거. 법은
바로 이번 생에 주기도 하고, 두 번째 생에 주기도 하고, 세 번째 생부터 윤회의 끝까지 줄 수도 있다라는 이런 지혜를 우리가 가지고 있어야 돼. 그래야 우리가 해석이 틀리지 않고, 사견이 생기지 않고, 의심이 생기지 않고, 바른 견해를 가질 수 있는 거예요. 바른 견해를 가질 수 있는 거예요. 이 네 번째 묶음은 그 마지막 강의에도 대략 이야기했긴 했어요. 이야기했긴 했어요. 아구살라 무선업은 사학초에 태어난다. 무선업은 무조건 사학초예요. 무선업으로 인간을 태어나는 절대 없어요. 무선업으로 천신을 태어나는 절대 없어요. 그러면 우리가 되게 안 좋게 태어나는 분들이 있죠. 차라리 안 태어났으면 낫지 않을까를 우리가 생각할 정도로 힘들게 태어나는 분들이 계시단 말이에요. 그러면 우리는 업을 제대로 이해 못하면 어떻게 말할 수 있어요? 아, 무슨 업으로 태어났나 봐. 그 말이 틀려요. 절대 무슨 업으로 사람이 태어나지 않아요. 사람으로 태어나면은 어떤 사람으로 태어났던 사학초보다 낫다로 알아야 돼. 어떤 모습으로 태어났던 인간은 사학초보다 나. 왜? 사학초는 무슨 업의 과부예요. 바가 다나. 다나 장수예요. 업이 주는 장수 중에 아구살라 무선업이 주는 장수가 사학초예요. 지옥에 떨어지거나 아수라 아구일에 태어나거나 동물로 태어나거나. 사람이 동물로 되어 부러워할 때가 있어요. 그러면은 동물로 태어날 수 있어. 조심해. 나 새처럼 날아가고 싶다. 죽어서 새가 될 수도 있단 말이지. 아, 나비가 너무 예쁘다. 나비 색깔이 너무 예쁘다. 뭐 그러면 내가 다음에 나비로 태어날 수 있어요. 그것이 마음이 되게 무서운 거예요. 농담으로 지지만 농담 반 진담 반이에요. 우리의 마음이 너무 묘하기 때문에 이 사람이 동물을 부러워하면 안 되는 이유가 이 너무 뭐 먹어 시대 그리고 법국경에 나오는 이야기예요. 너무 뭐 먹는 시대에서 이, 어, 이 소를 보면서 이 소를 젖을 소어미가 젖을 먹이는 거 보면서 내가 뭐 먹었으니까 그거를 보면서 부러워하니까 소를 태어났대. 그래서 우리가 이 뭐를 볼 때 전체를 보는 눈이 없어요. 하나만 보는 거예요. 그래서 내가 지금 배고플 때는 소고 뭐고 몰라 그냥 젖 먹고 싶어. 그러면은 그거 부러워할 때 죽으면은 내 욕심이 어디 있어요? 그, 그 소의 젖에 있는 거예요. 그래서 소를 태어나. 그래서 나비의 색깔만 보고 나비의 그 예쁜 것만 보고 있다가는 나비로 태어날 수 있다 이렇게 말하는. 그래서 이 동무들이 보면은 저를 여기서 그 산에 돌아다니는 그 들개 같은 그 돌고양이를 해야 되나. 그런 애들이 왔다가 보면 애기들이 되게 귀엽잖아. 한 번씩 무서워. 고양이 봤다가 죽으면 갑자기 고양이를 쳐갈까. 고양이 되게 예쁘잖아요. 애기 고양이들이 되게 귀여워 보는 거 보면. 그 자애는 좋은데 집착되면 조심해요. 자애는 사랑하고 자력이 발레고 거기서 멈춰야 해요. 뭔가가 내가 거기서 집착이 돼버리면은 집착은 다 우리를 태어나게 해요. 집착은 태어나게 할 수 있어. 그래서 조심해야 돼. 내 마음을 확실하게 알아. 집착이 되면은 그 집착이 태어나게 할 수 있어. 그래서 하고 싶은 말은 인간은 절대 무선업에 태어나지 않아요. 인간과 천신 다 두 번째 까마와자라 구슬라 욕계선업을 태어나요. 욕계선업. 욕계선업 다시 말할게요. 선정 아니면 깨달음 아니면 다 욕계선업이에요.
깨닫기 전에 위파사나 수행하고 있어도 그걸 욕계 선언하면 돼요. 그리고 선정되기 전에 사마타 수행 얼마나 아무리 잘해도 근처 3회까지도 욕계 선언. 그래서 선정 아니면 깨달음 아니면 다 욕계 선언으로 알면 돼요. 그래서 그 욕계 선언으로 인간으로 태어나요. 하지만 욕계 선언 중에 수준이 있죠. 근처 3회 정도 되어 있는 선언은 아주 적게 태어날 수 있어요. 사람을 태어나도 사람이 다 달라요. 그것이 차이가 뭐예요? 선업의 차이입니다. 지금 우리가 공부하고 있는 사람이 예를 들면 20명 있어. 20명은 똑같이 안 오고. 그래서 갑자기 죽으면 어떻게 돼? 20명이 다 갑자기 죽어도 똑같이 태어나지 않아요. 왜? 지금 하고 있는 노력이 달라요. 지금 하고 있는 지혜가 달라요. 지금 갖고 있는 신심이 달라요. 지금 하고 있는 집중이 달라요. 그 수준이 각각 나눠서 절대 거짓이 없은 아주 미세해요. 아주 정확해요. 그래서 사람들이 부모가 똑같아도 아주 정확하게 다르게 태어나. 자기가 어떤 업으로 태어나냐에 따라서 그 업이 아주 면밀하게 나눠서 주는 거예요. 그거를 또 우리 공부하려면은 이 공부와 같이 있어요. 지금 우리 미담마다상가 5장에 같이 있어요. 거기까지는 조금 깊은 이야기이기 때문에 거기까지는 이야기 안 하겠지만 일단 그렇게 이해하면 돼. 우리가 하는 거에 맞게 오는 거예요. 그 루바와자라 아루바와자라 이거는 범천을 태어나는 거예요. 이거는 선정이에요. 루바와자라 그스라는 색계 선정, 아루바와자라 그스라는 무색계 선정. 이거는 범천을 태어나는 거예요. 범천은 우리가 인간과 천신의 다른 거죠. 다른 차원이 완전 다른 거예요. 남자 여자로 없고 이런 거죠. 우리처럼 먹고 자고 이런 거 없어. 우리처럼 오용나고 즐기고 이런 거 없는 세상이. 그거는 선전을 가져봐야 이해하는 거예요. 선전을 가져봐야 범천을 이해해. 그러니까 이 선업 네 가지를 뭐하고 같이 생각해야 되냐? 이 51번하고 같이 이해해야 돼. 내가 이 선업 네 가지를 가지고 그 중에 그럴까 말을 가지고 있나? 아니면은 아사나 죽기 직전에 내가 이 선업 네 가지 중에 어떤 업을 하게 되냐? 이게 중요한 거예요. 아사나 가까운 거예요. 죽기 전에 내가 무선업이다. 그러면 내가 아무리 선업이 많이 있어도 사학처로 가요. 죽기 직전이 이야기했지요. 출구 현관문 앞에 있는 사람은 똑같대요. 무슨 일이 있으면 그 사람이 제일 먼저 빠져나와요. 그래서 내가 아사나 죽기 직전에 내가 무선업이라면 사학처로 간다. 육계선업이라면 아무리 무선업이 많아도 육계선업이라면 인간 천신을 태어난다. 내가 색계 선정이라면 색계 범천을 태어난다. 무색계 선정이라면 무색계 범천을 태어난다. 그것이 이 53번 달라고 51번 달라고 같이 생각하면은 내가 직전생에 이런 육계 선업 때문에 내가 인간을 태어난다고 알아야 돼. 아사나. 내가 전생에 죽기 전에 육계 선업이 있기 때문에 지금 내가 인간을 살고 있는 걸 알아야 돼. 만약에 내가 색계 선정이 있으면 범천을 태어나겠지. 무색계 선정이 있어서 죽었으면 내가 무색계 범천을 태어나겠지. 지금 인간을 태어나는 거 보니까 직전생에 죽기 전에 내가 육계 선업을 했다 알아. 그러면 지금도 우리가 하고 있는 거 육계 선업이에요. 지금 우리가 하고 있는 선업이 지금 공부하고 있는 거 육계 선업이에요. 지금 죽으면 걱정 안 해도 돼요. 여러분들이 인간을 태어나 강의 듣다가 죽으면 걱정하지 말고 이 아사나 까마가 육계 선업이기 때문에 최소한 아주 좋은 인간을 태어나 아니면 아주 좋은 천신을 태어나게 돼 있어. 지혜로운 인간, 지혜로운 천신을 태어나요. 근데 우리가 지금 강의하는 시간에 오용나고 즐기고 있다고 쳐. 갑자기 죽으면 어떻게 돼? 오용나고 즐기되 우리는 무선업으로
그래서 워낙 그 주의들이는 욕심으로 성냄으로 이렇게 즐기는 거. 갑자기 죽어도 어떻게 돼? 사악저룩 한다. 아사나 까마가 무선업은 절대 인간을 태어나게 안 해. 무선업은 아구살라 까마는 사악저룩 보내게 돼 있어. 그래서 죽었더라도 오용나고 즐거워 죽어지 말아야 돼. 오용나고 우리가 즐기겠죠. 육의 세상에 살고 새 속에 살고 있으면 오용나고 즐길 거예요. 그렇지만 조심해야 하는 것이 오용락 즐길 때 죽이면 안 돼. 죽으면 안 돼. 죽었더라도 선업하고 있을 때 죽어야 돼. 오용락 갔다가 죽을 때 어떻게 해야 돼? 갑자기 그때 죽었더라도 마지막 순간에 안다 하면서 그 마음을 관찰해야 돼. 그러면은 죽기 전에 선업이 되는 거야. 그래서 이렇게 알면 얼마나 좋아. 우리가 정신 바짝 차리면은 마지막 순간을 관리할 수 있으면은 잘 갈 수 있어요. 그리고 마지막 순간을 관리하려면은 아제이나가 좋아야 돼. 반복해서 꾸준히 날마다 수행하고, 날마다 자해 수행하고, 날마다 그 좋은 행동하고, 이런 습관들이 좋으면은 갑자기 놀래서 욕하는 사람은 욕할 거고, 갑자기 놀래서 뭐 석가모니 물 하는 사람은 부처님 생각하는 것처럼 그런 것처럼 갑자기 죽어도 내가 좋은 습관이 있는 사람은 좋은 거 생각나게 돼. 그러면은 이 습관이 좋아야 아사나로 좋을 가능성이 많다. 아니면은 무작위로 내가 했던 선업, 무선업 중에 무작위로 나타나는데 무작위라면 우리가 선업이 많아요? 무선업이 많아요? 그 무작위가 제일 무서워. 그래서 무작위로 나타나면 우리 그 다른 종교 사람들이 그 물자를 그 물어볼 때 그런 거 선업이 많아, 무선업이 많아. 그러면은 죽을 때 어디로 갈 거야? 그것이 무작위는 맞아요. 그래서 무작위는 믿을 수가 없어. 선업도 있고 무선업도 있지만 무선업이 많다면은 무선업이 나타날 가능성이 많다 뜻이에요. 그래서 우리가 아제이나 까마를 의지해서 살아야 돼. 아제이나 까마. 그래서 반복해서 꾸준히 하는 나의 주특기가 있어야 돼. 주특기라는 말이 있지, 한번 주특기나 조특기나. 그것이 내가 급할 때 아주 한 방으로 써먹을 수 있는 거 있어야 돼. 그래서 여성분들이도 누가 이렇게 갑자기 위협할 때 이 무술을 배우는 거 있어요. 어떤 데 어떻게 하세요? 이렇게 간단하면서 이 주특기 하나 그 한 방으로 날려서 도망쳐 이런 거죠. 같이 싸울 수 없으니까. 그런 것처럼 우리도 갑자기 죽으려면은 내가 주특기는 있어야 돼. 매나 내가 뭐를 했던 선업이 있어야 돼. 독선을 하던가 예부를 보던가 수행을 하던가 그런 내가 의지가 되는 하나가 있어요. 그래서 부처님께서 담모하웨라 캬티 담마자리 담모 법을 라켓이 지키는 자루 담모하웨라 캬티 담마자리 법을 짜라이라는 것이 꾸준히 하는 거예요. 법을 지키는 자를 법이 지켜준다. 이 부처님 말씀 얼마나 좋아. 법을 지킨 자를 법이 지켜준다. 그러니까 하늘에 누가 내려와서 지켜주는 게 아니라 내가 했던 법이 나의 의지처, 나의 윤회 고통 바다에 내가 의지할 수 있는 나의 법이라는 섬이 되는 거예요. 그래서 다른 사람 기대하지 말고 꾸준히 내가 해야 돼. 내가 꾸준히 하다 보면은 내가 했던 법이 내가 지키는 법이죠. 내가 지키는 내 법이 나로 지켜지는 거예요. 다모하웨 레케티 다마자리 하웨가 천말로 이런 뜻이 천말로 참 천말로 다모법이 레케티 지켜준다. 정말로 법이 지켜준다. 누구를? 다마자리 법을 지키는 자를. 그래서 우리가 물자로서 선과 무선의
공부해야 돼. 무엇이 부선인지, 무엇이 선인지. 응? 그리고 그 선과 무선업의 과보를 알아야 되고, 그러면서 무선업을 피하고 선업을 지켜야 돼. 선업을 지켜야 돼. 응? 선업을 꾸준히 지켜가야 돼. 그것이 자등령, 법등령이라는 우리의 의지가 될 거예요. 응? 그거를 붙이는 게서 아다히 아다노 나도 내가 나의 의지 초월로 말하는 거예요. 왜? 그 법을 누가 대신 지킬 수 없어. 어? 딸님아, 어머니가 지켜줄게. 어머니 제가 지켜줄게. 아들이 지켜줄게. 이렇게 안 되는 거예요. 어? 어머니의 법은 어머니가 지켜야 되고 아들 법은 아들이 지켜야 돼. 누가 대신 지켜줄 수 없고 누가 대신 오복할 수 없고 어? 각자 자기의 업대로 사는 거예요. 그래서 부처님께서 우리한테 주고 있는 견해는 이런 거예요. 내가 나의 의지초이기 때문에 내가 하면 돼. 내가 하면 되는 거예요. 나를 못하게 하는 사람 없어. 내가 하면 돼. 누구한테 내가 맡긴다는 것이 너무 뭐라 해야 되나? 너무 위험한 거예요. 누구한테 맡긴다는 것이 너무 위험한 거예요. 내가 나를 믿는 것이 제일 안심이에요. 나 빼고 내 무릎도 믿지 마라. 우리 내 마속 다 믿어요. 자기 자신 빼고 자기 무릎도 믿지 마라. 무릎으로 그게 갖다 이렇게 삐딱질 때가 있어. 내 무릎도 내 다리도 내가 믿을 수 없는데 누구를 믿으려고 하냐 이거죠. 내 인생은 누구한테 맡기는 것이 너무 어리석은 일이에요. 사기 당할 수 있는 가능성이 많다. 그래서 사기 당하지 않은 법은 까마사카다 사마디티, 업의 주인은 다름 아닌 나 자신이다로 내가 하는 생각, 내가 하는 말, 내가 하는 행동을 내가 책임지는 것이 최고입니다. 그래서 부처님 가르침에 까마사카다 사마디티라는 업에 대한 바른 견해의 이야기 여러분들이 이제 그 견해를 가지고 말 한마디, 행동 하나, 생각조차 주의 깊게 조심스럽게 살다 보면은 나날이 행복해지고 가벼워지고 헐가분한 아주 헐가분한 이 삶을 살아가면서 하루하루가 한 생 한 생이 니바나하고 가까워질 겁니다. 이 부처님 가르침을 공부하고 생로병사 삼세연의 모든 고통 벗어나 니바나 성취하기 기원합니다. 수고했습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 다음 주 토요일 뵙겠습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 감사합니다. 사바로가 위니 모도 사바산다바 와지도 사바웨라 마테이간도 니부도자 두완바와 사바로가 위니 모도 사바산다바 와지도 사바웨라 마테이간도 니부도자 두완바와 사바로가 위니 모도 사바산다바 와지도 사바웨라 마테이간도 니부도자 두완바와 Buddha Sasanam Chiram Tetadu Buddha Sasanam Chiram Tetadu Buddha Sasanam Chiram Tetadu 부처님의 가르침이 오래오래 머무소서 사두 사두 사두